ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿನುತಾ ಪರಮೇಶ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಶ್ರೀಕಾಕುಲ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ENT ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೂಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ ಬಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಕೋಲ್ಡ್ is not allergy. First, so allergy is a exaggerated response. Andre nam defense system irutte body nalli, which we call as immune response. Our response, it becomes exaggerated when there is allergy to a harmless substance. So this harmless substance can be food, it could be pollen, it could be an insect bite, it could be an exaggerated response to dust mite antivi. So any of this can cause an allergy. So normally ee ella harmless substances, it is inhaled or ingested by all of us, but only few people will have this exaggerated response. Adanna navu allergy antivi. So allergy can start from probably age 0 up to adults at any time. In women, it can start even when they have a menstrual cycle, either when they are attaining menopause or due to certain reproductive periods. Iga pregnancy nallu start agbodu, puerperium post delivery nu start agbodu because of change in hormones. So this is for adults. In children, common age allergy can start with a response to food when they are very small, like milk protein allergy. When they are feeding, they can develop a milk protein allergy. Adrinda further organs can get involved. So it starts with a food allergy followed by inhalational allergy. Andre iga avaru breathe madadralli they can develop certain symptoms, which could be allergic rhinitis, or if the lung is getting exaggerated, it could be asthma or bronchitis. If the skin is getting involved due to a contact allergen, it could be allergy to the skin. Adanna navu atopic dermatitis antivi. So these are the different organ systems which can get involved in allergy. Plus maklalli with this allergy, they will have exaggerated response with certain lymphoid tissues. Ee lymphoid tissues common agi moog hinde irutte matte gantlali irutte. So adenoids and tonsils also become very hugely enlarged. Anta maklu with allergy gorke snoring ಮಾಡ್ತಾರೆ. So allergy becomes a very integral part for snoring in children as well. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ENT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ? ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಟ್ ವಿಚ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.01 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 10-20 ಸ್ನೀಸಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಆರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಥರ ದೇಸೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಮೇಡಮ್ ನಾನೊಂದು 10-20 ಕರ್ಚೀಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಪೋಲನ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಕೆಲವರು ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್, itching and redness of eyes, which is associated with allergic conjunctivitis. Okay. So along with nose, they'll come with eye symptoms also. So idanna na pollen allergy antivi. So these two are the most common in ENT. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯೂಶಲಿ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೂ ಸೈನಸ್ಗೂ ಅಲರ್ಜಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬರೋದು ವೈರಲ್ ರೈನೈಟಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ಸೂ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
With a change, there can be few viruses which come during that season. It could be a respiratory syncytial virus, it could be an influenza virus. ಈ viruses ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಲರ್ಜಿ. ದಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫೀವರ್, ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂದರೆ 5 to 6 days ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. But in allergy, the response will go on. Chronic ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The symptoms don't come down with a normal treatment from a physician or your pediatrician. It will go on for 1 month, 2 months. So when an allergic response goes on for a long time, this blocks the nose. Nasal allira sinus openings na block ಮಾಡುತ್ತೆ, causing a sinusitis. Okay. So sinuses ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are small spaces which are there in our skull. ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈನಸಸ್ಸು ದೇ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಸೈನಸಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಒಂದು ಮೆಡಿಸನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೈನಸ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೋಲ್ಡ್, especially if you are not diagnosing allergy, could be it can go to the lower lungs to form a bronchitis or an asthma, or exaggerated response sinusitis ಆಗ್ಬೋದು. Also middle earಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, called as glue ear, where the eustachian tube ಅಂತೀವಿ, that tube maintains a pressure between the nose and the ear. ಈ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. So eustachian tube catarrh antivi, that will further lead to glue ears. So it is very important that long term nasal allergy or long term colds which are not coming down, you should reach to your specialist immediately. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಡಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತರ್ಬೋದು? ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೇಷಂಟೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಮೇಡಮ್, ಇವ್ರ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಾಟ್ ಹಿಮ್, ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ನೋಸ್, ನೇಸಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್. Then come to the throat ಅಲ್ಲಿ it can be towards the tongue and below that epiglottis ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವಿ ಸಿಟ್, ಒಬೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ಸ್ are causing an increase in the number of snoring episodes. So ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗೊರಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೇ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೇ ಲೆಥಾರ್ಜಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ is very low. ಅದನ್ನು ಹೈಪಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ. ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು OSAS ಅಂತೀವಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. Okay. Because the oxygen is not leading. So the secondary complications of this they can lead to is probably MI andre a heart attack. So these patients will be at a higher risk of developing a heart attack. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್, ಆರ್ ಇಫ್ ದೇವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೀನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ವಿತ್
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದಾನು ದೇ ಮೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ವಿತ್ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ BMI, ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಯರ್ ವೈಟಮಿನ್ B12, D3, ಅವ್ರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ level 1, level 2 or level 3 sleep study. Level 3 is done at home. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ AHI ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ. ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ medium obstructive sleep apnea and mild. So depending on that we plan our treatment. So thyroidism anda hagidre we treat the thyroid first. BMI is very high, we tell them to lose weight and come back and see if the sleep apnea improves. So based on every patient it is very different. So based on what the symptoms are we plan our treatment. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ. ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಗೊರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್, ಅದು ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಇದು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿ ಡೂ ಸಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನವ್ ಡೇಸ್. ಬಟ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರಿಪಾಂಡರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅಡೆನೋಟಾನ್ಸಿಲರ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಗ್ ಹಿಂದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ grade 4 to grade 1. Grade 4 is the biggest size where 100% ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಗೊರಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ನೋರಿಂಗಿಂದ ದೇ ಬಿಕಮ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟಾನ್ಸಿಲರ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ grade 4 ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅಡೆನೋಟಾನ್ಸಿಲರ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ is very important. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೂ ಇಯರ್, ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ವೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಗೇನ್ ರೀಚ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಪೇಷಂಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿನೆಸ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸಾಮ್ನಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡ್ರೌಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಥಾರ್ಜಿ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ದೇ ಸೇ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೋಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಕುತ್ಕೋತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೋಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಪ್ನಿಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಎಪ್ನಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಈವನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ.
that means they have a severe obstructive sleep apnea. So these are the 3 warning signs I would definitely want the patients to know. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಓಕೆ ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಡೂ ಅ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ, ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಡೂ ಅ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ನೇಸಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್, ಟಂಗ್ ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವಿ ಡೂ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್, ವಿ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ CPAP. ಸೊ ಅವಾಗ CPAP ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಗಿವ್ ಅ CPAP ಟ್ರಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್ವೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಆರ್, ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ದಿಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಈಗ ಅನಟಮಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. Prevention is only by making sure your lifestyle is fine. You're maintaining your BMI well, obesity irbardu, smoking also adds as a cause, alcohol intake. So these things can reduce the obstructive sleep apnea. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ ಫುಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಟೆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಅವಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಪೀನಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಅವಾಗ ಪೀನಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ನೇಸಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ. ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ಮ್, forearm and back ಅಲ್ಲಿ we put it as a drop and make a prick on each of them. So it shows a reaction called as a wheel and flare reaction. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್, ಪೋಲನ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಒನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಈವನ್ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸರ್ಟನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, CRD ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೇರ್ ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ಅ 5 ml ಸೀರಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ನ ವಿ ರನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 300 ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 parts. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, ಇಂಟರ್ನೇಸಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸು ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಸ್ಲಿಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಕಿಟ್. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟು, ಅದನ್ನು ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲರ್ಜಿ. So the treatment for this will be usually between 3 to 4 years.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟಿಂದ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 3 to 4 years, ಮ್ಯಾಮ್ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ರಾದರ್ ಟೇಕ್ ಅ 3 to 4 years ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದನೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಡರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ is put into the skin and we wait for the reaction. So drug reactions usually severe ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಫ್ಲಾಕ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲರಿಂಜಿಯಲ್ ಎಡಿಮಾ. ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಅನಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅನಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ದೇವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಯೂಶಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡೇಂಜರಸ್ಸಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಹೆದರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಫರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ happened. So you can reach your allergy specialist and ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಅದೊಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆದರ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅನಫ್ಲಾಕ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅನಫ್ಲಾಕ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಐ ಡೂ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಯರ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪೀಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಪೇಷಂಟ್ದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯರ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ. ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು CRD is also available at Vasavi Hospital. So ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅದಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ come to your allergy specialist and look for your treatment. ಡಾಕ್ಟರ್, ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಇದ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಅ ಫ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಕಿವಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಸಿಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದಾ? ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತಾರೆ. ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೀಫ್, ಅದು ಒಂದೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗೂ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಗಲಿರುವಂತಹ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲಿ ಡಸಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಚ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ದ ನೋಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪ್ರೇಸ್, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಯು ಮೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್, ಇದು ಯೂಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆ ಥರ ಅಂತ ಇರೋ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್. ಈಗಿನ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ನೋಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಯಾವುದೂ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್.
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.